सत श्री अकाल जी। तुसीं अजीत वैब टीवी देख रहे हो। दोस्तों मैं हाँ स्वर्ण सिंह टैणा ते हर रोज़ की तरह ही अजीत खबरां दा विशेष बुलेटिन लैके हाज़र हाँ। सब तो पहलां सुर्खियां ते झात। भेत भरे हालात दे विच गायब होया परिवार, पति पत्नी ते बेटा बेटी शामिल। डेरा सिरसा मुखी गुरमीत राम रहीम नूं 1 महीने की पैरोल मिली। श्रोमणी कमेटी ने सख्त इतराज़ प्रगटाया। संगरूर उप चोणां वास्ते मुख मंत्री ने लाई पूरी वाह। साबका विधायक जोगिंदरपाल गिरफ्तार ते पंजाब दे विच मींह करके लोकां नूं मिली गर्मी तो राहत। ते हुण इन्हां खबरां दा विस्तार। फरीदकोट तो 11 जून नूं अंमृतसर गया परिवार मुड़ के घर वापस नहीं आया। भान सिंह कलोनी गली नंबर 6 का रहण वाला परमजीत सिंह पुत्र आनंद सिंह, रुपिंदर कौर ते बच्चे जिन्हां विच बेटी मन्नतप्रीत कौर ते बेटा राजदीप सिंह शामिल ने। पुलिस ने इन्हां दे परिवारक मैंबरां दी रिपोर्ट के उत्ते 346 का परचा दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर दी है। ये परिवार परमजीत सिंह मैडिकल कॉलेज लगा सीगा। 11/6 ਨੂੰ अपनी पत्नी रुपिंदर कौर ਤੇ ਨਾਲ ਮੁੰਡਾ ਕੁੜੀ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਸੀਗੇ ਘਰੇ ਕਹਿ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਸਹੁਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਉਹ ਇਹਦੇ ਘਰੇ 2 ਵਾਰੀ ਗਏ, ਸਵੇਰੇ ਗਏ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਗਏ ਤੇ ਘਰ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਵੇਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਜਵਾਈ ਦੇ ਫੋਨ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਫੋਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਪੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ 346 ਦਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ CDR ਤੇ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਖੰਗਾਲ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਤਫਤੀਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਿਆ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। डेरा सिरसा मुखी गुरमीत राम रहीम अज मुड़ पैरोल के उत्ते बाहर आ गया। गुरमीत राम रहीम सवेरे 7:30 बजे सुनारिया जेल के बाहर आया। दस्सिया जा रहा कि इस तो बाद वो उत्तर प्रदेश के बागपत स्थित डेरे के गया। गुरमीत राम रहीम नूं सुनारिया जेल के चचेरे भरा चरणजीत ते बेटी हनीप्रीत लैण लई गए सन। उत्थों ही उन्हां दे नाल गुरमीत राम रहीम जेल तो बागपत वास्ते रवाना होया। उस नूं सख्त सुरक्षा दरमियान इत्थे लिजाया गया। दूजे पासे श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान एडवोकेट हरजिंदर सिंह धामी ने हरियाणा सरकार वालों 1 महीने की पैरोल देने ते सख्त इतराज़ प्रगट करदे आख्या कि यह फैसला सरकार की दोहरी पहुंच नूं दर्शाउण वाला है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान लगातार संगरूर दे विच लोक सभा उप चोण दे लई रोड शो कर रहे हैं। अज भी उन्होंने वालों रोड शो किया गया। इस दरमियान भगवंत मान ने उप चोणों दे विच आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार गुरमेल सिंह घराचों की जित की अपील की। इस दौरान केंद्र की अग्निपथ योजना का विरोध करदਿਆਂ उन्होंने सरकार ते जम के निशाने भी विन्हे ने। उन्होंने ट्वीट करके कहा कि 2 साल फौज दे विच भर्ती ਤੇ रोक लाउण तो बाद केंद्र का यह नवा फरमान है कि 4 साल फौज दे विच रहो तो बाद दे विच पेंशन भी ना मिले। ये फौज का अपमान है, देश के नौजवानों नाल धोखा भी है। देश भर के नौजवानों का यह गुस्सा बिना सोचे समझे लै गए फैसले का नतीजा है। देखिए, फौज किराए पर नहीं रखी जा सकती। आप ऐसा कैसे कह सकते हो कि आप 17 साल में ट्रेनिंग के लिए जाइए और 21 साल में रिटायर होके आ जाइए, भूतपूर्व सैनिक बन जाइए 21 साल में। तो ये तो ठीक नहीं है। जिन्होंने देश के लिए बहुत ही उल्ट हालातों में काम करना होता है। जब हम अपने बच्चों के साथ सो रहे होते हैं AC लगाकर, तब वो 50-55 डिग्री सेल्सियस जैसलमेर और गंगानगर के बॉर्डर पर हमारे सैनिक काम कर रहे होते हैं, देश के लिए हमारी रक्षा कर रहे होते हैं। जब हम हीटर लगाकर सोते हैं बच्चों के साथ, तो वो कारगिल की पहाड़ियों में -20 डिग्री में काम कर रहे होते हैं। क्या आप उनको किराए पे रखोगे कि आ जाओ जी 4 साल के बाद आपको भूतपूर्व सैनिक साबका बना देंगे? ये नेता तो कभी रिटायर नहीं होते हैं, सिर्फ जनता ही रिटायर होती है, और वो भी सैनिक। इसका विरोध करते हैं हम। ऐसा नहीं चाहिए हमें। फौज किराए पे नहीं चाहिए। फौज का मतलब फौज है। ये खुद ये गांव, इस गांव के बहुत से लड़के फौज में हैं, कुछ शहीद हुए हैं। तो हम सीना तान के खड़े हैं बॉर्डर पर, लेकिन आप हमारी तनख्वाह या पेंशन काट रहे हो, तो ये तो अच्छी बात नहीं है। क्या अपील करेंगे सर? मैं तो यही अपील करूंगा, ये जो कानून उन्होंने अग्निपथ वाला बनाया है इसको वापस लें।
हाँ, हमारे लड़के फौज में जाना चाहते हैं, उनकी देशभक्ति की कदर करें और उनको जब तक वो देश की रक्षा करने के सक्षम हैं तब तक उनको काम भाजपा के करना। केंद्रीय मंत्री सोम प्रकाश बोल रहे हैं कि जिन लोगों को मोदी जी की जो चुप्ती है वो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, जो आग लगा रहे तो हैं। ऐसा करो, बीजेपी के सभी नेताओं के, अगर ये बहुत ही अच्छी स्कीम है तो बीजेपी के नेताओं के बेटे फौज में जाएं और 4 साल बाद भूतपूर्व सैनिक बनकर आ जाएं, फिर मान जाएंगे। मान साहब पंजाब में खालिस्तान के बड़े पोस्टर लगने लगे, ये किस तरह ये क्या इसके पीछे असल में क्या है ना, ये राजनीतिक बातें हैं। उनको ये लगता है कि आम घर का बेटा, एक टीचर का बेटा क्यों आ गया इतनी बड़ी कुर्सी पर, और उनको लगता था महीना 2 महीने चलेंगे, अब वो कह रहे हैं इनको चलानी भी आ गई सरकार, तो फिर अब उनको ये भी पता लग गया कि हमें पकड़ने भी लग गए ये। तो इनसे पूछिए ना कि क्या होता है, क्या पॉलिटिक्स साहब, कर रहे हैं? आपको धमकियां इनसे मिल रही है पूछिए। सर आप इनकलाब इनकलाब, ये जवाब है, ये जवाब है। सर आप भी धमकियां मिल रही है, क्या बोल रहे थे? भगत सिंह से डबल जिंदगी जी बैठे हैं, क्या धमकियां देंगे हम? ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਧੂਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਅੱਜ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕ ਕੇ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਡੀ ਫਾਰਮੇਸੀ ਉਪਵੈਦ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਧਰਨਾ ਲਾਉਣਾ ਪਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕਰਕੇ ਲੰਘ ਗਏ ਸਨ। ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਹਰ ਸੰਭਵ ਯਤਨ ਕਰਨਗੇ। हाँ भाई, और किवें हो? ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆਗਾ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਾਡਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਬਣਾਉਣਾ ਸਰ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਣਾਉਣੇ ਫਿਰ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਰੱਗ ਐਂਡ ਕੈਮਿਸਟ ਐਕਟ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਥੋੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਰ ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਨਾਲੇ ਇਲਾਜ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਥੋੜਾ ਮੋਟਾ ਦਾ ਕੋਈ ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ 2016 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈਆਂ, ਉਦੋਂ ਦੀਆਂ ਰੁਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। 2016 ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਸਰ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚ ਉਠਾਓ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਮੁੱਦਾ, ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਓ। ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਜੋ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਜੋਗਿੰਦਰਪਾਲ ਨੂੰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜੋਗਿੰਦਰਪਾਲ ਨੇ 2017 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹਲਕਾ ਭੂਆ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੋਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਸਨ ਤੇ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹਾਰ ਗਏ। ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਇਸ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਜੋਗਿੰਦਰਪਾਲ ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਤੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਥੱਪੜ ਮਾਰਨ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸਨ। ਜੋਗਿੰਦਰਪਾਲ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਆਮ ਲੋਕ ਵੀ ਰਾਹਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੂਬੇ ਦਾ ਮੌਸਮ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਅੱਜ ਠੰਡਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਤਾਪਮਾਨ 4 ਤੋਂ 5 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਘੱਟ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ 48 ਘੰਟੇ ਤੇਜ਼ ਮੀਂਹ ਤੇ 40 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟੇ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਹਵਾਵਾਂ ਚੱਲਣ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਮਲੋਹ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕਾਫੀ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਬਰਸਾਤ ਹੋਈ ਤੇ ਤੇਜ਼ ਹਵਾਵਾਂ ਵੀ ਚੱਲੀਆਂ। ਬਰਸਾਤ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਤੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਮੀਂਹ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੇ ਦੇਖੇ ਗਏ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪੇੜ ਪੌਦੇ ਸੀਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਦੂਸਰਾ, ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਗਰਮੀ ਨਾਲ ਤੜਫ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਗਈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਝੋਨਾ ਲਾਉਣਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਝੋਨਾ ਹੁਣ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਵਧੀਆ ਮੀਂਹ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਮੌਸਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਾਪਮਾਨ ਆ ਉਹ ਕਾਫੀ ਘਟ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਰਾਹਤ ਹੀ ਰਾਹਤ ਆ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦਾ ਡੀਜ਼ਲ ਬਹੁਤ ਬਚ ਗਿਆ। ਝੋਨਾ ਲਾਉਣ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਨਰੇਟਰ ਚਲਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਸੀ ਦਿਨ ਰਾਤ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ। ਬਾਕੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਰੇ ਮੀਂਹ ਹੋਰ ਪਾ ਦੇਵੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਜੀਰੀ ਲਾਉਣ ਵੇਲੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਹੀ ਬਰਸਾਤ ਹੋਈ ਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਚਤ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੇਗੀ।
ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਰਾਹਤ ਹੈਗੀ ਹੋਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਸੀਗਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪੰਛੀ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਵੀ ਤਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਥੋੜੀ ਠੰਡਕ ਵੀ ਪਊਗੀ ਤੇ ਫਸਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਹਰੇਕ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਆਪਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਰੁੱਖ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਗਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਰੁੱਖਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਖਿਲਵਾੜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਬਰਸਾਤਾਂ ਘੱਟ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਰੁੱਖ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਗਾ ਕੇ ਮਤਲਬ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਹਰਿਆ ਭਰਿਆ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਇਹ ਬਰਸਾਤ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਸੀ ਜੀ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਾਡੀ ਬਿਜਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮੀ ਹੋਈ ਵੀ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਬਾਰਿਸ਼ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲਣਾ ਜੀ। ਤੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੰਡਕ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮੌਸਮ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਸੀ ਜੀ। ਪਾਰਾ 47 ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮੀ ਸੀ ਤੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਨੇ ਬਹੁਤ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਠੰਡਕ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਟੈਂਪਰੇਚਰ 'ਚ ਕਮੀ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਨੀਪਥ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲਗਾਤਾਰ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰੇਲਵੇ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਤੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਕਰਕੇ 35 ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ 13 ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਰੋਕੀ ਗਈ। ਇਹਨਾਂ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸਰ ਬਿਹਾਰ, ਝਾਰਖੰਡ ਤੇ ਯੂਪੀ ਦੀਆਂ ਰੇਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਿਆ। ਹਿੰਸਕ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਤੇ ਜਨਤਕ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਭੜਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਮਰ ਪਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀਮਾ 21 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 23 ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਰਤੀ ਦੇ ਲਈ ਉਮਰ 17.5 ਸਾਲ ਤੋਂ 21 ਸਾਲ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂकि ਸਰਕਾਰ ने उम्र की यह सीमा सिर्फ इस साल के लिए ही ਵਧਾਈ है। केंद्र सरकार द्वारा घोषित की गई अग्निपथ योजना भारत के नौजवानों को देश की रक्षा व्यवस्था से जुड़ने और देश की सेवा करने का एक सुनहरा अवसर देता है। अग्निवीर हूं, यह उनकी ताजिंदगी के लिए पहचान बन जाती है। पिछले 2 साल से सेना में भर्ती की प्रक्रिया न होने के कारण बहुत से नौजवानों को सेना में भर्ती होने का अवसर नहीं मिला। यह सच्चाई है। इसलिए युवाओं के भविष्य को ध्यान में रखते हुए और उनके प्रति संवेदनशीलता दिखाते हुए प्रधानमंत्री जी के अनुमोदन पर सरकार ने फैसला किया है कि अग्निवीरों की भर्ती की आयु सीमा को इस बार बढ़ाकर 21 से 23 वर्ष कर दिया जाए। यह वन टाइम रिलैक्सेशन दिया गया है। इससे बहुत सारे नौजवानों को अग्निवीर बनने की पात्रता स्वतः मिल जाएगी। और मैं यह भी कहना चाहता हूं कि भर्ती प्रक्रिया कुछ ही दिनों में प्रारंभ होने जा रही है। मैं सभी नौजवानों से अपील करता हूं कि सेना में भर्ती होने की वह तैयारी करें और इसका पूरा लाभ उठाएं। धन्यवाद। पाकिस्तान ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਨਾਬਾਲਗ ਲੜਕੀਆਂ, ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇ ਅਗਵਾ, ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ, ਜਬਰੀ ਵਿਆਹ, ਲੁੱਟਮਾਰ ਤੇ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੈਂਬਰ ਕੌਮੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਡਾਕਟਰ ਰਮੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਵਾਕਵਾਨੀ ਨੂੰ ਇਸ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਵੇਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 23% ਸੀ, ਜਦਕਿ ਹੁਣ 4% ਤੋਂ ਵੀ ਘਟ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਗਭਗ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹਿੰਦੂ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਤੇ ਅਗਵਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਹੱਲ ਦੇ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਇਸ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। पाकिस्तान की हिस्ट्री को अगर देखा जाए कि इन 74 साल हिस्ट्री के अंदर माइनॉरिटीज़ जो पाकिस्तान बनने के टाइम पे 23% थी, जो आज 4% रह गई है, उनके काफ़ी इश्यूज़ थे, काफ़ी इश्यूज़ हैं और कभी इस तरीके से सीरियस नहीं लिया गया। हमेशा पाकिस्तान की सिक्योरिटी एजेंसीज़ ने उनका टेक केयर किया, हमेशा पाकिस्तान की जुडिशरी ने उनका टेक केयर किया, मगर असेंबली की तरफ से कभी ऐसा माहौल नहीं बना। मगर 9 मई 2022 का वो दिन, जिस दिन नेशनल असेंबली की तरफ से यूनानी मसली
एक रेजोल्यूशन पास किया गया कि सुप्रीम कोर्ट की जो डायरेक्शंस हैं, माइनॉरिटीज़ के जो राइट्स हैं, जो कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की 11 अगस्त की स्पीच और उनकी उम्मीदें हैं, उन सबको मद्देनज़र रखते हुए हम एक माइनॉरिटी की टास्क फोर्स को गवर्नमेंट को रिकमेंडेड करते हैं कि गवर्नमेंट को एक माइनॉरिटीज़ की, जिसको माइनॉरिटीज़ भी नहीं, मैं नहीं कहता, नॉन मुस्लिम सिटीजन्स की एक टास्क फोर्स बने और वो टास्क फोर्स अपनी रिकमेंडेशन दे। जो सुप्रीम कोर्ट की मुख्तलिफ रूलिंग आई है, CMAs आई हैं, जो सुप्रीम कोर्ट की मेन जजमेंट ऑनरेबल चीफ जस्टिस तसुक हुसैन जिलानी साहब की 19 जून 2014 की, उस जजमेंट की रोशनी में जितनी भी सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है उस हवाले से एक एडवाइस दे और गवर्नमेंट उस हवाले से एक टास्क फोर्स बनाए। बहुत इस चीज को जब सीरियस लिया गया तो यहां पे नेशनल असेंबली की सारी पॉलिटिकल पार्टीज, PMLN, पीपुल्स पार्टी, JUI, बाप, MQM और हमारे और भी जो इंडिपेंडेंट लोग थे, उन सब लोगों ने हमें इस चीज को सपोर्ट किया और यूनानिमसली वो रेजोल्यूशन पास हुआ। और कल प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने उस टास्क फोर्स को अप्रूव किया है, जिसमें हमारे 5 सेनेटर जिसका ताल्लुक भी नॉन मुस्लिम कम्युनिटी से है और 10 हम MNA जिसका ताल्लुक भी नॉन मुस्लिम कम्युनिटी से है। 15 लोगों की एक टास्क फोर्स बनाई है और उसका चेयरमैन मुझे नामजद किया है प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी और असेंबली ने भी ये रिकमेंडेशन दी थी। मैं समझता हूं ये बहुत खुशाइंदा है। इतने अरसे में जो चीज़ें जिसके ऊपर अमल नहीं हुआ, जो माइनॉरिटीज़ के जो इश्यूज थे जिसको उस तरीके से रिड्रेसल नहीं हुआ, आज वो दिन आ गए हैं। मैं इस हाउस की तरफ से अपनी कम्युनिटी के साथ, अपनी कौम के साथ ये वायदा करता हूं कि अपने सारे कुलीग्स के साथ मिलके नॉन मुस्लिम कम्युनिटी के जितने भी मसले हैं, हमारे सारी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं जिस किस्म की एश्योरेंस दिलाई है, कल जिस तरीके की मौलाना फजल रहमान साहब ने एश्योरेंस दिलाई है, पीपुल्स पार्टी हमेशा माइनॉरिटीज़ के साथ, क्योंकि पाकिस्तान की हिस्ट्री में माजी में तो हमेशा माइनॉरिटी का मिनिस्टर होता था, मगर पीपुल्स पार्टी के टाइम पे बना था शहबाज भट्टी, उसके बाद नहीं बना, कभी भी इंटरफेथ हार्मनी के। मगर अब कम से कम ये जो चीज़ें हो रही है, मुझे बहुत उम्मीद है कि नॉन मुस्लिम कम्युनिटी के मसले जिसको वो प्रायोरिटी नहीं मिलती थी, अब कम से कम मैं अपने सारे कुलीग्स के साथ मिलके जितने भी इश्यूज हैं उनके रिड्रेसल के लिए कोशिश करेंगे कि कम से कम ये जो दुनिया में जब बाहर जाते हैं तब भी एक मसला होता है, फेटफ में होता है तब भी मसला होता है, रिलीजियस फ्रीडम की रिपोर्ट में तब भी मसला होता है, हर जगह पे वो इश्यूज हाईलाइट होते हैं। कम से कम अब वो किसी को कहने का मौका नहीं मिलेगा कि पाकिस्तान के अंदर नॉन मुस्लिम कम्युनिटी को जो रिप्रेजेंटेशन असेंबली में है और उसके जो मसले मसाइल हैं वो अब हल होने जा रहे हैं। मैं आखिर में फिर हाउस का और सारी पॉलिटिकल पार्टीज का, प्रेसिडेंट जरदारी साहब का, मियां शहबाज शरीफ साहब का, बिलावल भुट्टो साहब का, मौलाना फजल रहमान साहब का, बाप खालिद मक्सी का, MQM का, सबका मैं शुक्रिया अदा करूंगा जिन्होंने इसकी सपोर्ट की है। मैं आइंदा भी समझता हूं कि हम जो रिपोर्ट पेश करेंगे हर 3 महीने में, उसको भी कम से कम एक डिस्कशन के तौर पर, रिकमेंडेशन के तौर पर उस चीज़ों के ऊपर अमल होगा। थैंक यू। ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡੀਲਰ ਤੋਂ 2 ਕਰੋੜ ਦੀ ਫਰੌਤੀ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ 3 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਫੜੇ ਗਏ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਸ਼ਾਮ ਲਾਲ ਵਾਸੀ ਜਵਾਹਰ ਨਗਰ ਕੈਂਪ, ਰਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਵਾਸੀ ਹੈਬੋਵਾਲ ਤੇ ਸਨੀ ਕੁਮਾਰ ਵਾਸੀ ਮਿਹਰਬਾਨ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ।
ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰਦਾਤ ਵਿੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ 2 ਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਡਾਕਟਰ ਕੌਸਤੁਭ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਇਸ ਮੁਤਲਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡੀਲਰ ਪੂਰਨ ਚੰਦ ਕੈਂਥ ਰਾਇਲ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਥ੍ਰੈਟ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਫਿਰੌਤੀ ਦਿਓ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਔਰ ਉसी ਕੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੁਝ ਘੰਟੇ ਪਹਿਲੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਵਿਫਟ ਕਾਰ ਸੀ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਖੜੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜੁਪੀਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਕੂਟਰ ਪਹਿਚਾਣਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਸ਼ਖਸ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਲਪੇਟੇ ਹੋਏ ਸੀ ਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਸੀ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਜੋ ਜਿਹੜੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲਸ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਉਹ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਸਨੈਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ PAU ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚੋਂ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਫੋਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਜੁਆਇੰਟ CP ਸਿਟੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਭਾਰਗਵ ਹੈ, ADCP ਸਿਟੀ 1 ਹੈ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੀਰ, CI ਦੀ ਟੀਮ ਹੈ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਬੇਅੰਤ ਜੁਨੇਜਾ, ਸਾਡੇ ADCP ਹੈ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਮਹੇਸ਼ ਸੈਣੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਕੀ ਟੀਮ PAU ਦੀ ਟੀਮ, ਹੈਬੋਵਾਲ ਦੀ ਟੀਮ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕਰਕੇ ਔਰ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕਲੂਜ਼ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵਰਕ ਕੀਤਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸੇਫ ਸਿਟੀ ਜਿਹੜੇ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਹੈ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਜਿਹੜੀ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਲੱਗ ਕਰਕੇ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਮੇਜਰ ਕਲੂਜ਼ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੇ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜੁਆਇੰਟ CP ਸਿਟੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ 3 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਿਆ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਮੁਜਰਮ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਾਮ ਲਾਲ ਮੋਤਮ, ਉਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੋਨੂ ਕਰਕੇ ਲੜਕਾ ਹੈ ਰਵਿੰਦਰ ਸੋਨੂ ਤੇ ਤੀਜਾ ਸਨੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਭਰਾ ਹੈ ਰਵਿੰਦਰ ਸੋਨੂ ਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਜੋ ਸਨੈਚਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦੀ ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਜੁਪੀਟਰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਜੋ ਐਕਟਿਵਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਰਾਮਦ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਨੈਚਡ ਮੋਬਾਈਲ ਹੈ ਉਹ ਕਿਤੇ ਸਿੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲੀ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਔਰ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡੀਲਰ ਪੂਰਨ ਚੰਦ ਕੈਂਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਮ ਲਾਲ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਪਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਦੋਨੋਂ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਫੋਰਨ ਕੰਟਰੀ ਭੇਜੇ ਹੋਏ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵਿਉਂਤ ਘੜੀ ਗਈ ਕਿ ਵੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਸੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਡਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਤੇ ਛੇਤੀ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸੀ ਕੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅਨਟ੍ਰੇਸ ਕੇਸ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਕਰਕੇ ਕਿ ਇਹ ਫਿਰੌਤੀ ਲਈ ਕਈ ਕਾਲਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰੇਸ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਟੀਮਸ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਡੀ ਮਿਹਨਤ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਸ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਲਈ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਦਵਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਐਕਸੈਪਟ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 8:30 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੋਂ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਸਨੈਚ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੋਈ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਮਜ਼ੀਦ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਪਿਛੋਕੜ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜਿਹੜੇ ਕਰਕੇ ਪਤਾ ਚਲੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਹੈ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣੀ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਤਸਦੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵੈਰੀਫਾਈ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਰ ਕੀ ਮੋਲ ਆਪਣਾ ਸ਼ਾਮ ਲਾਲ ਸੇ ਸਿਰਫ ਆਪਣਾ ਪੂਰਨ ਚੰਦ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੈਗਾ ਜੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਨਾਲ? ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਸੀ। ਇਨਫੈਕਟ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬੰਦੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਪੂਰਨ ਚੰਦ ਕੈਂਥ ਹੈ ਉਹ ਮੰਨੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡੀਲਰ ਹੈ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ। ਸ਼ਾਮ ਲਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਅੱਛਾ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਕੋਵਿਡ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਫਰਕ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਰਵਿੰਦਰ ਤੇ ਸਨੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਫਿਰੌਤੀ ਦੇ ਲਈ 10 ਸਾਲ ਦੇ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ 2 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮ੍ਰਿਤਕ ਬੱਚੇ ਦਾ ਗਵਾਂਢੀ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਸਾਥੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਮਿਤ ਕੁਮਾਰ ਜੋ ਥਾ ਉਹ ਬੱਚਾ ਕਿਡਨੈਪ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸਵੇਰੇ ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਔਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 7 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਇਤਲਾਹ ਮਿਲੀ ਉਹਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਘਰੋਂ ਗਾਇਬ ਹੈ ਔਰ ਮਿਸਿੰਗ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕੋਈ ਇਤਲਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿਡਨੈਪ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਤਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਉਸ ਤੋਂ ਥੋੜੇ ਹੀ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਉਸਕੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਾਲਸ ਆਈ ਜਿਹੜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਫੀਚਰ ਫੋਨ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕਾਲਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ
ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਤਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਵੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਸੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕਿਡਨੈਪਿੰਗ ਬਾਰੇ ਤੇ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਰੈਂਸਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਐਕਟਿਵ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਸ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲੱਗੇ ਰਹੇ। ਰਾਤ ਭਰ ਸਾਡੀ ਟੀਮਸ ਲੱਗੀ ਹੋਈ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਲੱਗੇ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਮੈਟਰ ਸੀ, ਇਸको ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਬਲਿਸਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਲੂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਆਂਢੀ ਹੈ ਉਹ ਬੱਚੇ ਉਹ ਵੀ ਗਾਇਬ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾਂ, ਸ਼ਖਸ ਦਾ ਨਾਮ ਮੁਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਦਾ ਹੋਰ ਨਾਂ ਆਇਆ ਜਿਹੜਾ ਨਾਂ ਵਿਕਾਸ ਕੁਮਾਰ ਪਤਾ ਚਲਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵੈਰੀਫਾਈ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਟਾਇਰਸ ਦੀ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਔਰ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ 5-6 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਗਾਇਬ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਭਰਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਔਰ ਸਾਰਾ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਦਿਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਰੈਂਸਮ ਦੇ ਲਈ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਮੁਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਫਾਈਨਲੀ ਇਹਦੇ ਸਾਥੀ ਵਿਕਾਸ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਜਿਹੜੇ ਮੁਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਜਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਖਾਲੀ ਅਬੈਂਡਨ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਲਾ ਘੋਟ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਔਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਿਜਾ ਕਰਕੇ ਉਸकी ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹਿਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਡਾਲ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨੇੜੇ ਦਾ ਬੰਦਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਡਰ ਸੀ ਵੀ ਉਹਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਜਿਹੜੀ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ 10 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਇੱਕ ਦੱਸ ਦੇਵੇਗਾ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਇੱਕ ਘਿਨਾਉਣਾ ਕੰਮ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰ ਕਰਕੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਟੀਮਸ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੈਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਟੀਮਸ ਗੋਤਾਖੋਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਮਦਦ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਬਾਕੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਸਾਡੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਕਲੂਜ਼ ਲੱਭਣ ਲਈ ਤੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਐਵੀਡੈਂਸ ਲਈ ਸਾਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨੋਂ ਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹਾਲੇ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਇਹ ਸੀ ਅਜੀਤ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੁਲੇਟਿਨ। ਤਾਜ਼ਾ ਤਰੀਨ ਤੇ ਨਵੀਆਂ ਨਕੋਰ ਖਬਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਦੋਸਤੋ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਵਕਤ ਮੁੜ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲਈ ਦਿਓ ਆ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣੇ ਪਲੇ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਜੀਤ ਨਿਊਜ਼ ਐਪ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਅਜੀਤ ਹਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣੇ ਲਾਈਕ ਤੇ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਅਜੀਤ ਦਾ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਪੇਜ ਡੇਲੀ ਅਜੀਤ ਤੇ ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਪੇਜ ਲਾਈਕ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਬਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲਾਈਕ ਤੇ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਸਾਡਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਅਜੀਤ ਸਮਾਚਾਰ ਹਿੰਦੀ। YouTube ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀਡੀਓ ਖਬਰਾਂ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਅਜੀਤ ਦਾ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ YouTube ਚੈਨਲ ਅਜੀਤ ਵੈਬ ਟੀਵੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਅਜੀਤ ਹੁਣ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਟਵਿੱਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਡੇਲੀ ਅਜੀਤ ਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਬਲੂ ਟਿਕ ਵਾਲਾ ਸਾਡਾ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਚੈਨਲ ਡੇਲੀ ਅਜੀਤ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਜੀਤ ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਐਪਲ TV ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਜੀਤ ਅਖਬਾਰ ਦਾ ਡਿਜੀਟਲ ਐਡੀਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਲਈ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਅਜੀਤ ਈ-ਪੇਪਰ ਐਪ। ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਚੈਨਲ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਜੀਤ।